नमस्कार शुभ सकाळ। आज डिसेम्बर मास 17 तारिख बुधवार। आपणको भल पाइबा और आशीर्वाद स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु एवं नुआ होइथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु। मु आज आपण मानक पई केतेगोटी गुरुत्वपूर्ण खबर आनिछि। आजिर प्रथम खबर, भुवनेश्वर में आयोजित फार्मा सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा करिसेंति जे ओडिशा को आगामी दिन में देश एक प्रमुख फार्मास्यूटिकल हब भाव गढ़ी तोला। फार्मा सेक्टर रे निवेश पाई देश विदेशर निवेशकों को आह्वान करिसेंति। मुख्यमंत्री कहिसेंति जे ओडिशा रे फार्मा शिल्प विकास पाई सरकार समस्त प्रकार नीतिगत सहायता, ढांचागत सुविधा एवं एक खिड़की स्वीकृति व्यवस्था जोगाई देबे। निवेशक मानक पई ओडिशा एक उपयुक्त गंतव्य राज्य हेबो बोली उल्लेख करिसेंति। एही फार्मा सम्मेलन रे मोट 6263 कोटी टंका निवेश रे 45 बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइथिबा बेले एहा माध्यम रे 38,000 रु अधिक नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो बोली सूचना मिलिछि। एही निवेश ओडिशार अर्थनीति को नुआ दिग देबा सह युवक मानक पई रोजगार रो नुआ आशा सृष्टि करिवो। परवर्ती खबर, आईनजीवी पीतवास पंडा हत्या मामला रे गिरफ होई जेल ले थिबा अभियुक्त मानक मध्यरु 5 जनकर जामिन आवेदन होइथिला बेले ताहा खारज होइछि। जेल ले दिन काटुथुबा ब्रह्मपुर रो पूर्वतन विधायक विक्रम कुमार पंडा, पूर्वतन मेयर शिवशंकर दास ओरफ पिंटू, आईनजीवी तथा बीजेडी नेता मदन मोहन दलाई, व्यवसायी सुनील होता और शून्य दास जामिन आवेदन खारज होइछि। गंजाम जिला अतिरिक्त जिला जज तृतीय विवस्वत गौतम मंगलवार एही राय प्रकाश करिसेंति। पूर्वरु उपरुक्त 5 अभियुक्त निज वकिलଙ୍କ जरिया खलास पिटिशन और जामिन आवेदन करथिले। गत 12 तारिख रे एहार सुनानी होइथिला। उभय पक्षक वकिल मध्य जवाब सुआल होइथिला। सरकारी वकिल अभियुक्तଙ୍କ जामिन को दृढ़ विरोध करथिले। सेही दिन कोर्ट रे जामिन सुनानी होइथिले मध्य जज राय संरक्षित रखिथिले। मंगलवार अभियुक्त मानक जामिन आवेदन खारज करा जायथिबा स्वतंत्र पीपी कालीप्रसाद मिश्र सूचना दैचंती। सूचनायोग्य, गत अक्टोबर 6 तारिख रे पीतवासଙ୍କୁ तांको घर निकटरू अति निकटरू गुली करी हत्या करा जायथिला। एही मामला रे पुलिस विक्रम और पिंटूଙ୍କ समेत मोट 16 जन को पर्यायक्रमे गिरफ्त करथिला। सेमानक मध्यरु 15 अभियुक्त ब्रह्मपुर मंडल कारागार रे रहिथिला बेले शिवशंकर फुलबाणी जेल रे अछंती। परवर्ती खबर, गतकाली सकाळु सकाळु भद्रक रे एनकाउंटर। भद्रक रे दुर्दांत अपराधी को एनकाउंटर करा जायथिबा सूचना मिलिछि। कमलाकांत दास और बुद्धिया को एनकाउंटर करा जायछि। सूचना अनुसार चरंपा मालगोदाम पाखरे पुलिस एनकाउंटर करिछि। कमलाकांतर डाहण गोड़े गुली बाजिथिला बेले ताकू भद्रक मेडिकल रे भर्ती करा जायछि। नंबर नथिबा कळा पल्सर रे बुलुथिला बेले एनकाउंटर करा जायथिबा सूचना रहिछि। परवर्ती खबर, आसंता डिसेम्बर 17 रे हेबाकु थिबा ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा बा ओटीईटी रो समय रो परिवर्तन करा जायछि। ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु जारी होइथिबा सद्य विज्ञप्ति अनुसार ओटीईटी रो पेपर 2 परीक्षा समय 30 मिनिट परिवर्तन करा जायछि। पूर्व निर्धारित समय अपराह्न 2टा रु 4:30 परिवर्ते वर्तमान एही परीक्षा अपराह्न 1:30 रु 4टा जाय अनुष्ठित हेबो। तेबे पेपर 1 रो समय रे कोनोसी परिवर्तन करा जाय नै। एहा सकाळ 9टा रु 11:30 जाय हेबो। उभय परीक्षा रे दिव्यांग प्रार्थी को 50 मिनिट अधिक समय मिलिबो। परवर्ती खबर, राजधानी भुवनेश्वर रे छतु फुटिला भली खोली गलानी हुक्का बार, टी स्टॉल एवं काफे नारे बेधड़क भावे चलीछि बार। अनेक समय रे अबकारी विभाग चढ़ऊ तो करूछि, मात्र दृढ़ कार्यानुष्ठान हेउनथिबारु स्थिति पुणी पूर्वावस्था को फेरी जाउछि। काफे एवं टी स्टॉल नारे युवपीढ़ी को परसा जाउछि निकोटिन युक्त हुक्का। हल्का निशा रे झुमुचंती लोक। लाइफस्टाइल शॉप भावना रे जीवन नष्ट करने को भी पछाऊ नांती। आउ एहार फायदा उठाउचंती किछि असाधु व्यवसायी। राजधानी छाती उपरे छतु फुटिला भली गड़ी उठिछि हुक्का बार। ना अछि विधिबद्ध लाइसेंस, ना पुलिस और अबकारी विभाग रो भय। आखि दृश्य पदक्षेप निया जाउ नथिबारु असाधु व्यवसायी माने खुलम खुला चलाइचंती एमिति बेआईन कारबार। परवर्ती खबर, दिल्ली रु कोलकाता दे ओडिशा आसुछि चाइनीज एवं प्लास्टिक मांजा सूता। मकर संक्रांति पूर्व बाजार रे मांजा सूता चोरा रे बिक्री हेलानी, जाहाकु नै बढ़िछि चिंता। मकर संक्रांति पूर्व बाजार रे जमिलानी गुड़ी और सूतार पसरा। आ मारात्मक मांजा सूता भी कटक सहर रे लुचा छपारे बिक्री हेलानी। कटकणा सत्वे मांजा सूतार बहुल व्यवहार नै चिंता प्रकट करिसेंती सहरवासी। सूचना अनुसार मांजा सूता लगी कटक रे गत 11 वर्ष रे 4 जनकर मृत्यु घटिथिला बेले 30 रु अधिक आहत होइचंती। निकटरे सीएमसी रो एनफोर्समेंट टीम एवं पुलिस रो मिलित चढ़ाऊ बेले जबत होइथिला 4 बस्ता मांजा सूता। 2000 टंका जरिमाना भी करा जायथिला, तथापि एथिरे रोक लागि पारुनी। परवर्ती खबर,
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାତି ଉପରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଏବଂ ବିଚଳିତ କରିଦେବା ପରି ବିଷୟ। ବର୍ବରତା ଓ ଅରାଜକତା ସୀମା ଟପୁଛି। ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସଭାପତି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି, ଭୟଶୂନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ, ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା ହରାଉଛି ସରକାର। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କେତେ ଆଉ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ସରକାର ସଜାଗ ହେବେ। ଅପରାଧ ରୋକିବା ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଅସମର୍ଥତା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛି। ରାଜଧାନୀରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ନ ପାରିବା ବିଜେପି ସରକାରର ଅପାରଗତା ଓ ସମ୍ବେଦନହୀନ ଆଚରଣକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଅପରାଧ ପ୍ରବଣତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ସରକାର ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅଲମ୍ପିଆନ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟର ଦ୍ୟୁତି ଚାନ୍ଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଆଥଲେଟ୍ରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକସେବା ଓ କ୍ରୀଡା ବିକାଶ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଦ୍ୟୁତି ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ସମାଜ ସେବା ଏବଂ କ୍ରୀଡା ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜନୀତି ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଦ୍ୟୁତି କହିଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି ବିନା ସମାଜ ସେବା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଜନସେବା ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମା 2 ଥର ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଧାୟକ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲେ। ସେ ମାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ହେଲେ ଟ୍ରାକ୍ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କ୍ରୀଡ଼ା ମୋର ବୃତ୍ତି ଏବଂ ନିଶା, ମାତ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ଜୀବନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଅବସର ପରେ ମୁଁ ରାଜନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଇପିଏଲ୍ ନିଲାମ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା 2 ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ନାଁ। 2 ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ ନିଲାମ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ିଲା ବିସିସିଆଇ। ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ଓ ସ୍ୱସ୍ତିକ ସାମଲଙ୍କ ନାଁ ଯୋଡ଼ି ହେଲା। ଉଭୟଙ୍କ ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ନିଲାମ ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି ମୋଟ 369 ଜଣ ଖେଳାଳି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ମାତ୍ର 2 କୋଟି 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ନିକଟରେ 43 କୋଟି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 10ଟି ଦଳ ପାଇଁ ମୋଟ 77ଟି ସ୍ଥାନ ଖାଲି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ନିଲାମୀ ତାଲିକାରେ 359 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜୋରଦାର ହେବ। ଚଳିତ ନିଲାମୀରେ 2 ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟାର ଏବଂ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ରହିଛି। ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାମରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ଡେଭିଡ୍ ମିଲର ଏବଂ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳବାର ଆୟୋଜିତ ହୋମଗାର୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉପସ୍ଥିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯଦିଓ ଏହି ଚାକିରି ପାଇଁ ନ୍ୟୁନତମ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କେବଳ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ଆବଶ୍ୟକ, ତଥାପି 24ଟି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମାତ୍ର 187ଟି ହୋମଗାର୍ଡ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ 9,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ହୋମଗାର୍ଡ ଡିଏସ୍ପି ବିଲକିସ୍ ବାନୋ ବିବି। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସ୍ତର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, କାରଣ ଅନେକ ସ୍ନାତକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, MBA, MCA, ଡିପ୍ଲୋମା, ITI ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଚାକିରିରେ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ 612 ଟଙ୍କା, ଯାହା ମାସିକ 18,360 ଟଙ୍କା। ମୋଟେଇ ବେତନ ଏବଂ ମୌଳିକ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନରେ ଉପସ୍ଥିତି ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ବିଶେଷ କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଡିଗ୍ରୀଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ବଢୁଥିବା ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସମବାୟ ବିଭାଗର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ଜନତା ମଇଦାନଠାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଶାହା ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ହେଲେ ଏନେଇ ଶାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ଲାଗି ଶାହା ଆସିବାକୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେସବୁ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଶେଷଥର ଲାଗି ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥର ଶାହା ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ କିଛି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦିଲ୍ଲୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷ ବଳୟରେ ରହିଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ। ଏହାରି ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏକ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର 18 ଠାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିରେ ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର PUCC ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ PUCC ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜରିମାନା କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଛତିଶଗଡ଼ରେ 34 ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ।
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି କମ୍ରେ 34 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 26 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ସାମୂହିକ ଭାବେ 84 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଥିଲା। ବିଜାପୁର ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁନା ମାର୍ଗେମ୍ ପୁନର୍ବାସ ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ 7 ଜଣ ମହିଳା ସମେତ ଏହି କେଡରମାନେ ଏଠାରେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଏବଂ ସିଆରପିଏଫ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଆ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲୁଥେରା ବ୍ରଦର୍ସ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଠାରୁ ଗୋଆ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରିକାର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି। ଆଜି ପୋଲିସ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରି ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡ ଦାବି କରିବ, ଫଳରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସମୟରେ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବେଳେ କୋହଲିଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚମକ ଥିଲା। ଉଭୟ ଏକାଠି ମହାରାଜଜୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ। ଭଜନ ମାର୍ଗରେ ଅଫିସିଆଲ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ କୋହଲି ଏବଂ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ କୋହଲି ଏବଂ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ, ଗମ୍ଭୀର ହୁଅନ୍ତୁ, ନମ୍ର ହୋଇ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।